So today we'll be doing computers, the second chapter from our book, that is GUI, graphical user interface. Okay. In last class we have learned about software and hardware. We have learned that computer is a system. It does not work on its own only. Okay, it's not only the monitor you see, the keyboard you see, the CPU. It's not only that. Okay, it's a group of things. It's not only one machine. It's a group of things. Okay. The CPU is the center part of your computer, that is also called the brain of your computer. Okay. Besides CPU, there are peripherals. Peripherals means jara side e lagano ache. Like in our body, our hands and legs, these are our peripherals. Or they are also called the extremities. Okay. যেহেতু আলাদা করে জয়েন করা আছে within your body, these are called peripherals or extremities. Similarly, in your CPU, there are many parts, different parts that are attached, like keyboard, like mouse, the printer, the monitor. All these are peripherals, okay? And all these parts work together to perform the task. And as we know, computer perform both tasks, the arithmetical and the logical things, okay? So it needs some logical unit, arithmetical unit also. Now, can you tell me, is it possible for a machine made up of iron to do mathematical sums for you? এটা কি হতে পারে? না, of course not. Because iron doesn't have brain. আমাদের কম্পিউটার বেসিক্যালি ইজ মেড আপ অফ আয়রন। ভিতরে যে পার্ট চিপ এগুলো যে তৈরি আছে, দিজ আর অল metals, iron or different other metals. Okay, so it is not possible for any metal to work for you to do the thing. Then who does the thing? Of course, the things are done within the CPU, but again, there are softwares. Okay, they act like the brain of your computer. The software engineers, people that design the software or people that design the hardware, what they've done, I had told you in previous class also, in class 3 also, what are softwares? Softwares are set of ideas or commands. When the software engineers are sitting to make a software, suppose paint. If we take the example of paint, what happens in paint? We find a window, a working area, okay, and there are again some tools like the color tools, the shape tools, the line tool, the pencil tool, okay. What if those tools are not there? Or what if we choose the pencil and it began to erase your work? Okay, so it would have been difficult for you to draw on paint. Then how does this happen? কি করে ওরা এরম করে? So when a software engineer is trying to develop the software, যখন কোনো ইঞ্জিনিয়ার একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করছে, ওরা কি করে? They just put down the points what they need from the software থেকে ওরা কি চায়। So this is basically their idea of developing the software, মানে কি চাই সফটওয়্যার, একটা পেন্টিং এর সফটওয়্যার বানাচ্ছে, তাহলে ওদের কি কি দরকার লাগবে? দরকার লাগবে একটা সাদা কাগজ যার উপরে পেন্ট করবে, ড্রয়িং করার জন্য পেন্সিল, যদি এরর হয়ে যায় ইরেজ করার জন্য ইরেজার, কালার ফিল করার জন্য একটা বাকেট বা ব্রাশ, বা ডিফারেন্ট শেড ড্র করার জন্য শেড, এইগুলো ওদের লাগবে। তো বেসিক্যালি ওরা এই আইডিয়াটা বানিয়ে রাখে যে আমার এই এই জিনিস লাগবে। এবার ওরা মাইন্ডে একটা ডায়াগ্রাম ক্রিয়েট করে যে এটা এরম সাজালে ভালো দেখাবে। তারপর ওরা এই যে সেট অফ আইডিয়াস, ওদের যে আইডিয়া আছে, ওইগুলোকে ওরা ইন দ্য ফর্ম অফ কোড, আই টোল্ড ইউ কম্পিউটার knows only the code language, the ASCII code language, remember, computer knows only the code language. তো ওরা কি করে, the software developers, in the form of code, all those code they have to learn, okay. They do a complete course on software developing. From there they learn all the codes, so they put it in code, one by one, প্রচুর codes, okay. পরপর তো তাদের আইডিয়া একটা, ধরো একটা জায়গায় সাজালো। So then when it starts working, it becomes a software. এই আইডিয়া গুলো যখন এক জায়গা হয়ে যায়, ওটাকে সেভ করে যখন কম্পিউটারে দেয়া হয়, it acts like a software, okay. So this was paint is a kind of application software, we know. Paint এ আমরা কি করি? It's a app. ওখানে গিয়ে আমি ওখানে যে অপশন গুলো ইউজ করে আমাদের ড্রয়িং ক্রিয়েট করতে পারি। বাট আগেন, এটাকে কন্ট্রোল কে করবে? কম্পিউটারকে দিয়ে এই কাজটা করাবে কে? তো আমরা ক্লাস 3 তে পড়েছি। ইন ক্লাস 3 we have learned about operating system, okay. So operating systems are again the software. এখানেও কি হয়, নানান আইডিয়া, নানান কমান্ডস কে একটা জায়গায় জমা করা হয়েছে টু মেক দিস
সফটওয়্যার, ওকে। কিন্তু এটার কাজ হচ্ছে ডিফারেন্ট। দিস ডাজ নট ওয়ার্ক ফর ইউ ডিরেক্টলি, ওকে। এটা তোমার জন্য ডিরেক্টলি ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক ফর ইউ ডিরেক্টলি। তুমি এটাতে বসে পেন্টিং করতে পারো না, লেটার লিখতে পারো না, সাম করতে পারো না। হোয়াট ডাজ ইট ডু? অপারেটিং সিস্টেম হ্যাজ আ সুপিরিয়র ওয়ার্ক। এটা কাজ আরো বেশি, তোমার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার থেকে বেশি। কি কাজ করে? এটার কাজ হচ্ছে যেন তুমি যা কমান্ড দিচ্ছ সেটা দিয়ে হার্ডওয়্যারকে বলে কাজ করানো। আচ্ছা, তাছাড়াও হচ্ছে কোনো প্রবলেম হলো কোনো সফটওয়্যারে বা কোনো হার্ডওয়্যারে, ওটাকে চেক করা। ঠিক আছে, কোনো পেরিফেরাল মানে তোমার ধরো কিবোর্ড যদি নষ্ট হয়ে গেল, ওটা তোমাকে ইনফর্ম করা যে কিবোর্ড কাজ করছে না, ওটাকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করা। ঠিক আছে, তাছাড়া হচ্ছে কোঅর্ডিনেট করা। আর আমরা জানি যে কম্পিউটার আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ জানে না, সো ইট অলসো অ্যাক্টস লাইক আ ইন্টারপ্রেটার অলসো। দেয়ার আর সফটওয়্যার in your operating system that acts like interpreter. So basically, if we say operating system are software that operate the whole system, তোমার যে কম্পিউটার সিস্টেম তার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সব কিছুকে অপারেট করে। ওই জন্য কি হয়, আমরা জানি কম্পিউটার হ্যাজ আ রম, যেখানে যে ফাইলগুলো থাকে উই ক্যানট রিরাইট অন দেম। ওই ফাইলগুলোতে আমরা কিছু লিখতে পারি না। ওইখানে কি থাকে? ওইখানে থাকে দ্য ফাইল ফ্রম দ্য অপারেটিং সিস্টেম। ইউ ক্যানট ডিস্টার্ব ইট। যদি তুমি অপারেটিং সিস্টেমকে ডিস্টার্ব করো, ইয়োর কম্পিউটার উইল স্টার্ট ম্যাল ফাংশনিং। ম্যাল ফাংশনিং মানে ভুলভাল কাজ। ऑपरेटिंग सिस्टम के यदि तुम डिस्टर्ब करो, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर डिस्टर्ब कर दो तो वो काम ही करना बंद कर दे, उल्टा सीधा काम करे। सो दैट इज वाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं दे मेक इज রিড অনলি অনলি। ঠিক আছে, রমে রাখে। ওই ফাইলগুলোতে আমরা ছেড়খানি করতে পারি না, আমরা হাত দিতে পারবো না। আমরা কি করি? আমরা উই অনলি ইউজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। Again, this application software is controlled by your operating system. Operating system সবকিছু কন্ট্রোল করে। তো এক কথা যদি আমি বলি, if CPU is the brain of your computer hardware, কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে যদি CPU ব্রেন হয়, তাহলে সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম কি হচ্ছে? ইট ইট ইজ দ্য মাস্টার অফ দ্য কমপ্লিট সিস্টেম। টোটাল সিস্টেম হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারের মাঝখানে লিঙ্ক বানানো, হার্ডওয়্যারে কিছু ফল্ট হচ্ছে কিনা সেটা চেক আউট করা, কম্পিউটারকে কাজ করার জন্য রেডি করা। তোমরা দেখবে when you are starting your computer what happens, you are asked to wait for some minutes, okay? It writes wait for a moment, okay, এরম করে লেখে। বা it does like এরম সার্কেল চলেই যাচ্ছে means it's like buffering। কি করে during that moment computer, why does it start? টিভিটা সুইচ অন করলে টিভি gets start, ফ্যানটা সুইচ অন করলে it gets started, okay? Then why does the computer take time? Because it is a complicated machine, okay? It has many different parts. Before starting it, operating system ensures that every single part is working well, okay? Operating system start হওয়ার আগে প্রত্যেকটা পার্ট চেক করে, প্রত্যেকটা সফটওয়্যার চেক করে, and it works like lightning। মানে একদম লাইটের স্পিডে কাজ করে, ভীষণ স্পিডে কাজ করে। ও নিজে প্রত্যেকটা পার্ট চেক করে নেয়, তারপর এটা স্টার্ট, ওকে? And similarly, when you are turning it off, it is always advised do not switch it off directly. আমরা কি বলি? কখনো কম্পিউটারটাকে ডাইরেক্ট সুইচ অফ করবে না। করলে কি হবে? তোমার অপারেটিং সিস্টেম ইজ ওয়ার্কিং, অল দ্য ওয়ার্ক ইজ দেয়ার। ইফ ইউ টার্ন ইট অফ ডাইরেক্টলি কি হবে? যে ফ্ল্যাশে বন্ধ হয়ে যাবে, কারেন্ট চলে যাবে, and everything you were working will get destroyed, নষ্ট হয়ে যাবে। অপারেটিং সিস্টেম সময় পাবে না সেই সব গোছানো। তাহলে অপারেটিং সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি কি করে? তোমার জিনিসগুলোকে গুছিয়ে রাখে, তোমার মেশিনটাকে গুছিয়ে রাখে। when you are shutting it off, when I press the command of shutdown, operating system takes the signal যে ঠিক আছে এবার কম্পিউটার অফ করতে হবে। তখন ও কি করে? ও যা নিজে বই খাতা সব বন্ধ করতে আরম্ভ করে, সফটওয়্যার গুলোকে বন্ধ করে, হার্ডওয়্যার গুলোকে বলে যে ওকে ওয়ার্ক ইজ ডান নাও। এই করে কি হয়? তারপরে আস্তে আস্তে করে নিজে সুইচ অফ হয়ে যায়। ঠিক আছে, so it is very important to shut down your computer because your operating system is always working in the background. Background এ সব সময় operating system work করছে, okay? Okay then, so we learned that operating system কি করে? It acts like your guardian, okay? Similarly, operating system acts like the guardian of all the softwares and hardwares in your computer, okay? It coordinates everything. Now, uh, in other way also,
যদি আমি তোমাকে বোঝাই, আমি ক্লাস 3তেও তোমাকে বলেছিলাম why is operating system important. Because if you don't have an operating system in your computer, you cannot run a computer. Computer স্টার্টই করতে পারবে না। তোমার কাছে সব সফটওয়্যার আছে, ওয়ার্ড আছে, এক্সেল আছে, সবই আছে, কিন্তু স্টার্ট করা যাবে না। কেন? বিকজ আমি তোমাদের লাস্টে বলেছিলাম, বুঝিয়েছিলাম যে যদি ধরো ইউ ওয়ান্ট টু গো টু পুরী, ওকে, ইউ উইল হ্যাভ টু বোর্ড আ ট্রেন। ট্রেন তোমাকে নিতে হবে। নাও উইল দ্যাট ট্রেন কাম টু ইয়োর হাউস? No, trains cannot come to your house. Okay, so you will have to go to the train. The where will you catch the train? ট্রেন ধরার জন্য একটা জায়গা লাগবে তো। সিমিলারলি তোমাকে স্টেশনে যেতে হবে, সেখানে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসবে। সিমিলারলি your operating system acts like a platform. তোমার কাছে সব আছে, ওয়ার্ড এক্সেল সব কিছু আছে, কিন্তু ওটা তুমি রাখবে কোথায়? ওটা এক্সেস করবে কোথা থেকে? কোথা থেকে খুলবে? কোথা থেকে ওতে ঢুকে কাজ করবে? এটার জন্যে you need a operating system. Okay, so whenever a computer starts, by default a window appears. Okay, নিজে নিজে একটা স্ক্রিন আসে, যেটাকে আমরা ডেস্কটপ বলি। This is nothing but the initial page of your operating system, initial কি বলবো, appearance of your operating system. এখান থেকে তুমি যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারে ঢুকতে পারো, যে কোনো কাজ এখান থেকে করতে পারো। এবার ধরো যদি তুমি স্টার্ট বাটনই পেলে না, আইকনই পেলে না, ডেস্কটপই পেলে না, তুমি কাজ করবে কি করে? That's not possible. So you need a platform. So operating system also acts like a platform so that you can perform different tasks. Okay, now I think till this point what is operating system is clear. Good. Now let us go to what is GUI. What is GUI? GUI stands for graphical user interface. These are three words. Graphical user interface. What is graphical? Graphic means high picture, colorful. Okay, anything that is colorful, anything that has a drawing kind of thing is called graphics. তুমি যদি একটা বই খোলো, বইয়ে দেখো একটা ছবি আঁকা রয়েছে, কিছু টাইপ করা রয়েছে, ইট ইজ গ্রাফিক্স, নাথিং বাট গ্রাফিক্স। ওকে, গ্রাফিক মানে হচ্ছে কালারফুল জিনিস যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, ড্রয়িং। এবার ইউজার কি হচ্ছে? ইউজার হচ্ছে আমরা, দোজ হু আর ইউজিং দ্য কম্পিউটার। সো ইউ এন্ড মি ইউজ দ্য কম্পিউটার, সো উই আর দ্য ইউজার। অ্যান্ড ইন্টারফেস মানে হচ্ছে তোমার ফেসের সামনে কি আসছে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ। ওকে, সো গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস মানে এটা এরম একটা অপারেটিং সিস্টেম আছে যেটা নিজের ইউজারকে গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দেয়। মানে ইউজার বসলে কি দেখতে পারে? ছবি দেখতে পারে, রং দেখতে পারে, আইকনস দেখতে পারে, বাটনস দেখতে পারে। ঠিক আছে, সো উইন্ডোজ ইজ কল্ড আ গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। নাও দেন হোয়াট আর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অপারেটিং সিস্টেম? এটাকেই গ্রাফিক্যাল ইউজার কেন? তাহলে সব কটাই কি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস? নো, সব কটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস নয়। তোমরা বোধহয় জানো না, আমি যখন ছোট ছিলাম, when I started learning computer, I started from CUI. CUI কি হতো? তখন উইন্ডোজ নতুন ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, তার আগে পর্যন্ত CUI চলতো। CUI স্ট্যান্ড ফর কমান্ড ইউজার ইন্টারফেস বা ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস। ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে এবিসিডি, কমান্ড মানে হচ্ছে কমান্ড। আমি যেরকম বললাম কম্পিউটার শুধু কোড জানে, তো ওটার কোডের জন্য কমান্ড লার্ন করতে হতো। আমরা যখন কম্পিউটার অন করতাম না, একটা কালো স্ক্রিন আসতো, আগে লোগো টোগো এরমই হতো, কালোতে হতো। এখন তো সব কালারফুল হয়ে গেছে, তোমরা দেখতে পারো। আগে আমরা যখন শিখেছি, লোগো ব্ল্যাক স্ক্রিন আসতো, আমাদের কমান্ড টাইপ করতে হতো, যেরকম তোমরা লোগোতে এখনো কমান্ড টাইপ করো, সেম কমান্ড আমাদের একটা কালো স্ক্রিনে টাইপ করতে হতো, আর ওখানে উপরে লেখা হতো। ঠিক আছে, তেমনি আমাদের যে তখন সফটওয়্যার মানে অপারেটিং সিস্টেম ছিল, দ্যাট ওয়াজ ডস। তার নাম ছিল মাইক্রোসফট ডস, MS ডস। ওকে, মাইক্রোসফট ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম। ওটা ইন্টারফেস কিরম ছিল? ওটা ছিল একটা কালো স্ক্রিন, আর ওতে আমরা এবিসিডি যা লেটার যা কমান্ড লিখতাম, আর ওখানে কাজ হতো স্ক্রিনে। ওকে, তো আর ওইখানে কি হতো, তুমি ধরো একটা ডিরেক্টরি, একটা ফোল্ডার বানালে বা ওতে একটা ফাইল বানালে, সেসব কিচ্ছু দেখতে পারা যেত না। তাই আমাদের কি করতে হতো? উই হ্যাভ টু কিপ আ নোটবুক। আমরা কাছে নোটবুক রাখতাম, আর নোটবুকে আমরা ডিরেক্টরি তৈরি করতাম, ডিরেক্টরি ট্রি। এইখানে আমি এটা বানিয়েছি, এটা এটা বানিয়েছি, এতে এটা রেখেছি, মানে অল রেকর্ডস ওয়্যার টু কেপ্ট উইথ আস অনলি।
আমরা আমাদের খাতায় লিখে রাখতাম, বিকজ দেয়ার ওয়াজ নাথিং ভিজিবল। আমি যদি ভুলে যাই আমি কোন ফাইলটা কোথায় রেখেছি, তাহলে আমি আর খুঁজে পাবো না। Yes, it was very difficult to work on DOS. That is why Microsoft came with the idea যে অপারেটিং সিস্টেমকে যদি আমরা কালারফুল বানিয়ে দিই, সব কিছু যদি দেখা যায়, তাহলে কত সহজ হয়ে যায়। Yes, that was the basic idea for introducing your GUI operating system. So before then, we used to remember all the commands. We used to keep all the records. কোথায় কি folder বানাচ্ছি, তখন folders were called directory. Okay, files থাকতো, files এর extension আমাদের নিজেই দিতে হতো। এখন when you are using Windows, তোমরা দেখবে যখন তুমি file save করো, you just need to put the name. অপারেটিং সিস্টেম নিজে নিজে তার এক্সটেনশন দিয়ে দেয় না। হোয়াট ইজ এক্সটেনশন আমি অলরেডি তোমাদের বুঝিয়েছি। প্রত্যেকটা ফাইল যে অ্যাপ্লিকেশনে তুমি বানাবে, সেই হিসেবে তার একটা ডট দিয়ে তিনটে ছোট ক্যারেক্টার হয় ফাইলের নামের পর, যেটা থেকে চেনা যায় যে এই ফাইলের মধ্যে কি থাকতে পারে। ওকে, এটা কম্পিউটার নিজে নিজে করে দিচ্ছে। তো ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ অ্যাডভান্স উইন্ডোজ ইজ ফ্রম দ্য ডস। এখানে কাজ ইজ ভেরি ইজি। You can do whatever you want. It's like child's play. এখন বাচ্চারাও করতে পারে। আগে কম্পিউটার was not something that children could play with. বাচ্চারা তখন করতে পারতো না কম্পিউটারের কাজ, তখন বড়দের সমস্ত মুখস্থ করে করে করতে হতো। Okay, and now these days it is so easy that everyone can work on a computer. Okay, now if you have, so DOS was an example of CUI. Okay, it was just an example. আরো আলাদা character user interface operating system ও ছিল। Similarly, nowadays, when we use Windows, Windows is just one example of GUI. There are other system softwares also. Like when you are using one user PC, PC means personal computer, মানে একটা কম্পিউটার যেটা একজনই ব্যবহার করছে, তাহলে ওটা আমার পার্সোনাল কম্পিউটার, কেউ আর ইন্টারফেয়ার করছে না। তো ওই কম্পিউটার কাজ হচ্ছে খুব সরল, আমি যা কাজ দেবো সেইটুকুই করবে। ঠিক আছে, তাই উইন্ডোজ ইজ বেস্ট ফর দ্যাট। কিন্তু in there are many offices, there are many research centers, okay, there are many different places যেখানে কি হয় একটা কম্পিউটারে অনেকজন কাজ করে, because it becomes very difficult for them if they collect data in different computers and then they need them all at once. আলাদা আলাদা লোক যদি আলাদা আলাদা কম্পিউটার কাজ করছে, এবার ওইগুলো সব এক জায়গায় না করলে কাজ হবে না। So it becomes difficult. So for them they use multi-user computer. Multi-user computer মানে একটাই সিপিইউ, কিন্তু একই সিপিইউতে নানান কিবোর্ড নানান মাউস লাগানো, আর 5-6 জন মিলে আলাদা আলাদা জায়গায় বসে কাজ করতে পারছে। ঠিক আছে, so is it possible for Windows to work for them? তোমাদের লজিক কি বলে যে উইন্ডোজে বসে ওই মাল্টি ইউজার কম্পিউটারে কাজ করা যাবে? No, no, very good, no, because it has some different work. It would have some different job. So for them there are Linux, Linux, হ্যাঁ, নানান রকম অপারেটিং সিস্টেম আছে। Again, those are also GUI, মানে ওইগুলোতেও সব আমরা দেখে দেখে গ্রাফিক্যালি কাজ করতে পারি। So Windows is just one example of GUI. There are many different GUI operating systems. Clear? Chalo, I hope everything is explained well. So let us start reading from our book. Let's see what's written here. Okay. Introduction. When you switch on your computer system, you must have noticed that the system does not get ready immediately. You have to wait for a for a few seconds to get the system ready for your use. Finally, a graphic screen appears that is known as Windows. The set of programs called operating system makes the computer system ready for use. So I hope you understand that what happens when you start your computers, the operating system starts working immediately, and it works to get the system ready. It checks all the peripheral systems or the peripheral hardware. It checks all the softwares inside it and checks that is everything working or not, and if everything is in coordination or not. ঠিক আছে, কি চেক করে যে সবকিছু কোঅর্ডিনেশনে রয়েছে কিনা, সব ঠিকঠাক হচ্ছে কি হচ্ছে না। ওকে, তারপরে ওটা স্টার্ট ওয়ার্কিং। তারপরে যখন স্টার্ট ফাইনালি when it start working you can see এরম উইন্ডোজ, মানে when it is starting তুমি দেখবে এরম একটা উইন্ডো আসে, যার কম্পিউটারে যে ধরনের
এবার এইগুলো কি হচ্ছে, এইগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট ভার্সনস অফ উইন্ডোজ। আমরা জানি দের অলওয়েজ ইমপ্রুভমেন্টস আর হ্যাপনিং, ঠিক আছে। প্রথমে যখন উইন্ডোজ এসেছিল তখন এত সুন্দর ছিল না, তখন ছোট ছোট আইকনস হতো, খুব বেশি ফিচার্স থাকতো না, আমরা ডেস্কটপ চেঞ্জ করতে পারতাম, স্ক্রিন সেভার লাগাতে পারতাম, তেমনি ঠিক আছে, খুব বেসিক ফাংশনস ছিল। তারপরে একটা দ্বিতীয় ভার্সন এলো, তাতে কিছু অপশন এক্সট্রা হলো, আমরা আইকন গুলো সাইজ ছোট বড় করতে পারতাম, নিজের ইচ্ছায় কাস্টমাইজ ওয়ালপেপার লাগাতে পারতাম, ঠিক আছে। তো এমনি করে করে যখনই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের মনে হয় যে না আরো কিছু আমরা বেটার করতে পারি, ইয়েস, আরো কিছু আমরা বেটার করতে পারি, তখন ওরা আর একটা নতুন ভার্সন নিয়ে আসে, ঠিক আছে, ওতে আরো কিছু ইন্ট্রোডিউস করে দেয়, নতুন নতুন ফিচার্স ইন্ট্রোডিউস হয়। যেমন উইন্ডোজ 7 থেকে নেক্সট ভার্সন হলো উইন্ডোজ 8। উইন্ডোজ 8-এ আমরা দেখলাম আর ছোট ছোট আইকন নেই, স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলেই অ্যাপের মতো, যেরকম তোমরা মোবাইল ফোনে দেখো অ্যাপ খুলে যায়, তেমনি অ্যাপের মতো ইন্টারফেস হয়ে গেল, ওতে ক্লিক করলে তোমার অ্যাপের মতো সব খুলতে আরম্ভ করে দিল। উইন্ডোজ 10 ইজ ইভেন মোর অ্যাডভান্স, উইন্ডোজ 10 ভীষণ অ্যাডভান্স, টাস্ক বারে টাইপ করলেই তোমার এগুলো খুলে যায়, অ্যাপস গুলো খুলে যায়, ওকে। অ্যান্ড উইন্ডোজ 10-এ নানান ফিচার্স আছে, ডাইরেক্ট তুমি ইনস্টল করতে পারো, তোমাকে গিয়ে সার্চ করতে হয় না, ডাইরেক্ট টাস্ক বার থেকেই তুমি যে কোনো সফটওয়্যার চাও ইনস্টল করতে পারো, ডাইরেক্ট টাস্ক বার থেকে তুমি কন্ট্রোল প্যানেলে অন্যান্য সিস্টেমে সব কিছুতে যেতে পারো। তো এটা আরো অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, আরো ইজি হয়ে গেছে, ওকে। সো দিজ আর ইনিশিয়াল স্ক্রিনস ইউ ক্যান সি হিয়ার, উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 8, যার কম্পিউটার সিস্টেমে যেরকম সফটওয়্যার থাকবে ওইরকম স্ক্রিন শুরুতে দেখাবে, ঠিক আছে। তারপর চলো টু দ্য নেক্সট পেজ। হিয়ার ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ অ্যান অপারেটিং সিস্টেম। এবার অপারেটিং সিস্টেম কি হয়, আমি যেরকম তোমাদের বললাম, যে কোনো সফটওয়্যার কি হয়, আ সেট অফ আইডিয়া, সেট অফ কমান্ড, যেটা এক জায়গায় লেখা হয়েছে যাতে কম্পিউটার জানতে পারে যে তার কি করা উচিত। এই কমান্ডস গুলো আর ফর কম্পিউটার, so that computer coordinate with the hardware and makes it work for you. So an operating system can be defined as a set of computer programs that help the computer to operate smoothly. দেখো অন্যান্য যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হচ্ছে সেটা কম্পিউটারকে কাজ করায় না, সেটা তোমার জন্য কাজ করে মাত্র, কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম কি করে, তোমার কমান্ড নিয়ে কম্পিউটারকে বোঝায় যে এই কমান্ড যে দিচ্ছে এটার জন্য এই কাজ করে, okay, so it helps the computer to operate smoothly for you. It is designed to support all the activities of a computer system. It also makes the computer system user friendly, okay. Okay, it is designed to support all the activities of a computer. It also makes the computer system user friendly. মানে operating system না থাকলে কিন্তু it will become very difficult for us to use the computer. Now there is a knowledge corner. It's an extra information. It is believed that the first operating system was developed in early 1950s by International Business Machines. IBM একটা বিশাল বড় কোম্পানি, আমরা জানি এখনো IBM এর কম্পিউটার সফটওয়্যার এগুলো ভীষণ ফেমাস। Now, functions of an operating system, I have already explained those. Let us again read it. The different functions of an operating system are it interacts with the hardware and software. As I told you, a communication বানিয়ে রাখে hardware software মাঝখানে। It coordinates and assigns the tasks to the software. সফটওয়্যারকে দিয়ে কাজ করায়, কোন কাজটা কোন সফটওয়্যার করবে তাকে দিয়ে করায়। ইট ইন্টারপ্রেটস দ্য কমান্ড এন্ড ইনস্ট্রাকশন, আমরা যে ইংরেজিতে কমান্ড দিচ্ছি ওইগুলোকে ইন্টারপ্রেট করে কম্পিউটারকে বোঝায়। ইট ডিটেক্টস দ্য এরর প্রেজেন্ট ইন দ্য সিস্টেম, আর তোমার যে কোনো সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যারে কোনো এরর থাকলে ওটাকে ডিটেক্ট করে, ওটাকে ইভেন রিপেয়ার করারও চেষ্টা করে। Now, in a graphical user interface, operating system means GUI operating system যেগুলো আছে, Windows is just an example, I told you there are many others. The task can be performed just by clicking on the options available. আমি বললাম আগে প্রত্যেকটা কমান্ড মনে রাখতে হতো, এখন সব কিছু দেখা যায় চোখে, we can only click with the help of our mouse and all things will be done, all work will be done, okay. These tasks are mostly application ke short app bole based, and the user need not to remember any command. Windows 7, Windows 8, Windows 10, etc. are the most popular GUI based operating systems.
Now let us go to Windows 8. Windows 8 is a personal computer operating system developed by Microsoft. Microsoft একটা বিশাল বড় কোম্পানি যে বেসিক্যালি সব সফটওয়্যার গুলো ডেভেলপ করে। আঞ্চুমান বলেছি, ওকে। Windows 8 is a personal computer operating system developed by Microsoft in the year 2012. It introduced major changes to the operating system platform and user interface. As I told you, basic Windows operating system were different than those from today's ones. হ্যাঁ, আগে কি হতো, স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলে শুধু নামগুলো লেখা আসতো, অল প্রোগ্রামে ক্লিক করলে সব প্রোগ্রামের নামগুলো লেখা আসতো, এত সুন্দর দেখতে লাগতো না। এখন তুমি স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলে এই যে ছবি দেখছো, এরম অ্যাপ আর গ্যাজেট সব এখানে লাগানো দেখায়। তোমার ঘড়ি দেখাতে পারে, তোমার ওয়েদারের ইনফরমেশন এখানে দেখাতে পারে, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু চুজ অ্যাজ উইজেট ইউ ক্যান অ্যাড হিয়ার। তুমি এখানে তোমার ইচ্ছে মতো কাস্টমাইজ করতে পারো। তোমার চাইলে ঘড়ি লাগালে, তোমার চাইলে অ্যালার্ম লাগালে, তোমার চাইলে কোনো মিউজিক লাগানো তুমি সেটা লাগালে, তোমার কোনো ছবি লাগাতে চাইলে লাগালে, তোমার কোনো ইম্পর্টেন্ট সফটওয়্যারে কোনো কাজ আছে সেটাও তুমি এখানে লাগাতে পারো। তো ইট হ্যাজ বিকাম মাচ ইজিয়ার নাও and much interactive also, দেখতে খুব ভালো লাগে, কাজ করতে মজা হয়। Okay, the first screen that appears is known as start screen. আগে আমরা উইন্ডোজ কে ডেস্কটপ স্ক্রিন বলতাম, এখন এটা স্টার্ট স্ক্রিন বলে। It displays programs and dynamically updated content on a grid of tiles. এই যে ছোট ছোট বক্স মতো লাগানো আছে, these are called tiles. টাইলস কে সাজানো হয়েছে লাইক আ গ্রিড। ওকে, তো এখন এটা গ্রিডের মতো দেখায়, দেখতে সুন্দর লাগে মাত্র। নেক্সট, উইন্ডোজ 8 allows you to personalize your desktop. আমরা জানি যে কোনো উইন্ডোজেই আমরা ডেস্কটপ পার্সোনালাইজ করতে পারি। পার্সোনালাইজ মানে নিজের মতো করতে পারি। We can change the screen, the picture, the icons, the screensaver. We can change everything we want on the Windows screen. So similarly, Windows 8 also allows you to personalize things with the organization of the apps organize করে তোমার যেখানে খুশি সেখানে রাখতে পারো। This new interface up বা platform also displays real time information with the help of tiles. এই যে টাইলস আগে ছবিটায় দেখলে, ওখানে রিয়েল টাইম ইনফরমেশন মানে এক্ষুনি কি সময়, এক্ষুনি কত টেম্পারেচার, আজকে বৃষ্টি হবে কিনা, সবকিছু ওখানে দেখায়। রিয়েল টাইম ইনফরমেশন মানে সত্যি সত্যি ইনফরমেশন, সব সময় ওটা আপডেট হচ্ছে উইথ দ্য হেল্প অফ ইন্টারনেট। ওকে, রিয়েল টাইম ইনফরমেশন দেখায়। ফর এক্সাম্পল, টাইলস ফর দ্য ওয়েদার অ্যাপ, এই যে ওয়েদার অ্যাপ, তার যদি টাইল তুমি ওখানে লাগিয়ে দাও, তুমি কম্পিউটার অন করতেই তোমাকে ওখানে গেলেই দেখাবে কি আজকে বৃষ্টি হতে পারে কিনা, বা আজকে কত টেম্পারেচার থাকবে, বা আজকে ওয়েদার কিরম থাকবে, আজকে কোনো সূর্যগ্রহণ আছে কিনা, চাঁদ গ্রহণ আছে কিনা। ঠিক আছে, সমস্ত ওখানে রিয়েল টাইম বেসিসে দেখাবে। যদি ধরো হঠাৎ টেম্পারেচারটা বেড়ে গেল, ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। 22 ছিল 25 হয়ে গেল, ওটা অটোমেটিক সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়ে যাবে, বিকজ ইট ইজ আপডেটিং অন আ রিয়েল টাইম বেসিস। প্রত্যেক মিনিটে ওটা আপডেট হচ্ছে উইথ দ্য হেল্প অফ ইন্টারনেট। ওকে, ডেফিনেটলি ফর দিস ইউ শুড হ্যাভ ইন্টারনেট ইন ইয়োর কম্পিউটার। ইন্টারনেট কানেক্টেড থাকলেই এই রিয়েল টাইম চেঞ্জেস দেখতে পারবে, না হলে পারবে না। ওকে, কিপ আপডেটিং টু শো দ্য কারেন্ট টেম্পারেচার ইন ইয়োর সিটি। না, নলেজ কর্নারে আমরা পড়ি, it is important to know that Windows is an operating system, whereas window is a rectangular area. আমরা যে উইন্ডো গুলো খুলি, ধরো পেন্টে যদি একটা হোয়াইট পেজ খুলি, that is your window, you work on that. But the complete screen of your computer when you start it, that is windows. There's difference. Windows is the operating system and window is the working area you are given by any app. Okay, it is a rectangular area made available for the user on the screen to perform various tasks. Now features of Windows. Windows এর কি কি important features আছে, কি কি আমরা Windows এ আলাদা পাচ্ছি। Some of the features of Windows as an operating system are given below. Number one, it provides a user friendly environment. যেরকম আমি বলে দিলাম, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো, যদি এখনো DOS এর উপরে কাজ করতে হতো আর সবকিছু যদি তোমাকে কমান্ড মনে করে করে লিখতে হতো, খাতায় তার রেকর্ড রাখতে হতো, work had been very difficult, right? It truly was difficult when we worked on that. এখন এটা ভীষণ ইজি। So it provides user friendly environment, মানে এরম একটা জায়গা, এরম একটা প্ল্যাটফর্ম দেয় যেটাতে ইউজারকে কাজ করতে ভীষণ ভালো লাগে, মজা হয়।
ইট সাপোজ মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া সাপোর্ট করে, এখানে তুমি মিউজিক প্লে করতে পারো, ভিডিও চালাতে পারো। ডসে ওইসব হতো না। ইট অলসো সাপোজ এমএস ডস। আচ্ছা, যদি তোমার উইন্ডোজে কাজ করছো কিন্তু কোনো কারণে তোমার যদি ডসে কোনো কাজ থাকে, এখানেও তুমি ডস খুলতে পারো, অ্যান্ড দ্যাট अगेन উইল ওপেন ইন আ উইন্ডো। মানে উইন্ডো ডস কে সাপোর্ট করছে, ঠিক আছে? উইন্ডোজ এর মধ্যে তুমি ডস প্রম্পট খুলতে পারো টু রান অন দা উইন্ডোজ এনভায়রনমেন্ট। ওকে, now let us go to the knowledge corner. The first screen of Windows 8 or Windows 10 is called the start screen. যেরকম আমি বললাম এর আগে উইন্ডোজ 7 অব্দি আমরা কি বলতাম, ডেস্কটপ স্ক্রিন। Now this screen are called the start screen. It shows some tiles or apps which are used as shortcuts to open various programs. Okay, so আজকে এইখান অব্দি, নেক্সট ক্লাসে আমরা ফার্দার পড়বো।